Selam aleyküm saygılı vatandaşlar. Selam aleyküm sevimli vatanım. Kırımda yanık gün başlandı ve elbette ki sizler için Millet Telekanalında sabah yayını canlı efirde o işini başlamaya endi hazır. İnanamız ki siz endi uyandınız. Belki de daha bizden evvel uyandınız ve sabırsızlıkla beni ve Adile'ni beklediniz. Bugün sizler için elbette ki bu stüdyada Adile Topçu, men Fatime Aygayeva ve bütün sabah programımızın dostane takımı çalışacak. İnanamız ki siz endi uyandınız, yaxşı keyif ile elbette ki uyandınız. Biz Adile'nin beraber ise sizlerin öz malumatının, öz yaxşı teessüratlarının paylaşmaya başlayıq. Bugün iyun 28'i, bugün salı günü ve bugünkü gün hakkında tafsilatlıca şimdiki biz Adile'nin beraber endi hazırmız tarif etmek. Elbette. Selam aleyküm dostlar. Merhabanız. Memnuniyet ile sizlerini karşılamağa hazırmız. Ve elbette ki biz öz malumatlarımızı sizler için endi hazırladık. Bugün acaba nenin biz sizlerini meraklandıracağımız degen sualge cevabımız da hazır. İşte dostlar başlayaq. Birinci böyle bayram aslında Kazakistan'da yaşayan bizim dostlarımız, vatandaşlarımız, dindaşlarımız aslında haydeteler. Bugün Kazakistan'da bağ ve malumatlarının günü haydetili ve bu bayram kütlevi matbuat vasıtalarında çalışan insanlarını yani muhbirler o zenat bayramını haydeteler. Dostlar hayırlı olsun. Çünkü biz bilemiz ki Kazakistan'da da bizni bileler, Kazakistan'da da bizni bakalar ve elbette ki biz sizlerini bu kuvvançlı günün saygılı meslektaşlarımız can yürekten sizlerini hayırlayıq. Meraklı bayram. Kırım'da da böyle bayram yüz beri ama bundan sonra. Elbette ki men de fırsatın faydalanıp Adile'nin hayırlavlarına koşulam. Bunda da gayrı elbette ki Kazakistan'da yaşayan dindaşlarımızdı da mübarek Ramazan ayını hayırlamağa isterdim ki bugün Orazan'ın 23. günü ve elbette ki aman endi Oraza bayramımız da yakınlaşa ve elbette ki da bir kere aytam fırsatın faydalanıp hürmetli dindaşlarımız Kazakistan'da yaşayan aslında bütün dindaşlarımız mübarek Ramazan ayı hayırlı olsun. Bundan da gayrı bugünkü bayramlar hakkında tarif etmeye devam ettiğimiz 1946 senesi iyun 28 günü Gorkievski şu vakitleri Molotov adını taşıyan avtozavodunda ilk 5 galibe yani Победа adlı maşnanı ceydiler ve tamam men belesem şimdiki Jubiley bu yıl oldu. 5 ilk maşnası ve men belesem şu vakitleri yaşayan insanlar aslında bu maşnanı algan insanlar pek baydılar çünkü onlar gerçekten de gururla bu Победа yani galibe adlı maşnanın sahibi oldular çünkü gerçekten de bu maşna oyunda tarihke de girdi çünkü biz bilemiz ki tamam bu Победа maçtadan sonra başka bu maçna esasında inkişafı başlandı. Şunun için elbette ki hayırlı olsun. Belki de şu vakitleri da belki de bir insanlarda bu galibe maşnası var ve o endi böyle bir men belesem o şimdi de yürüyorlar bizim sokaklarımızda ama men belesem endi de müzelerde bu Победа maşnaları var. Şahsi koleksiyalarda ve men bilem ki men belesem aslında bu maşnalar tamamı 70 yıl evvelsi çıkarılgan maşnalar endi o vakittan da pahalı olurlar. Çünkü şimdi onlar raritet gibi kullanıla ve aslında men belesem çok insanlar tamam bu maşnanın bu aslında maşnalarını koleksiya etken insanlar bu maşnanı almağa arzu ettiler ve işte dostlar eğer sizin böyle arzunuz olsa arzularınız gerçekleşsin. Bundan da hayırlı dostlar tek maşinadan bağlı değil de aslında sizin bütün arzularınız gerçekleşsin. Hususan bu mübarek Ramazan ayı devamında. İşte dostlar
Meraklı bir faktlar, meraklı malumatlar bugün biz sizge takdim ettik. Ve bilirsiniz ki arzular hakkında aytsak, biz bilemiz ki bazı bir insanlar öz hayatlarını muzikasız tasavvur etip olamalar. Ve elbette ki sizler için de şimdi bizim ve elbette ki sizge de, siz de burada bir yanı müzikanı eşitmege, yanı bir icra, müzik, endi anevi olgan müzikanın, türkünün yanı icrasını eşitmege arz ediniz. Elbette ki Millet Telekanalı sizin arzularınızı gerçekleştirir. Ne için? Çünkü sabah programmasının devamında şimdi sizler için bizim müzikal dahamız. Buyurunuz, bakınız, şenleniniz, olarla beraber oynanınız ve yırlanınız. Bahçe saray sana geldim, hasret oldu bu yüreğim. Sen derdimin dermanısın, dermanın olayım. Geldim, dermana geldim. Sen derdimin dermanısın, dermanın olayım. Geldim, dermana geldim. Amanım aman, kurbanım aman, sevginden kanarım aman. Kırım senin her derdine, yanarım aman. Oy yanarım aman. Yatağında senin her derdine, yanarım aman. Oy yanarım aman. Çeşmesi, mermerden çet minaresi, kapalı cami kapısın, o gün açmaya geldim, açmaya geldim. Kapalı cami kapısın, o gün açmaya geldim, açmaya geldim. Amanım aman, kurbanım aman, sevginden ben kanarım aman. Karım senin her derdine, yanarım aman. Oy yanarım aman. Yatağında senin her derdine, yanarım aman. Oy yanarım aman. Kan sarayının taş çeşmesi, mermerden çet minaresi, kapalı cami kapısın, o gün açmaya geldim, açmaya geldim. Kapalı cami kapısın, o gün açmaya geldim, açmaya geldim. Amanım aman, kurbanım aman, sevginden ben kanarım aman.
Музыкаль дахасы сізлер үшін яңғарады, үрметлі ватандашлар. Әлбетті ки, яқшы ки мемлекет тілі оны қайды етеміз. Өз яйынымызны бөлі милли авалардан башлады. Ве қысмет олса, мұна бөлі ватан перверлі милли дұғылар иле оны девам еттережеміз. Қатырлайсыңыз, түневін біз әделенен берабер сізлерге бір сөз бердік. Бүгінгі яйыны біз Қырымның манзараларға, Қырымның шерлерге ве асында біздің дүлбе ярымадамызға бағышладамыз. Біз әлбетті ки әделен өз сөзіні тұтамыз ве бүгін сіздер үшін Қырымның мерақлы манзаралары ақында бөле бір малюматны азырладық ве әлбетті ки бірінші дүлбер ерден башламаға істердік ки ве шымды өз режиссерларымызға мұраджат етеміз сіздерге бұл ерні көстермеге. Қояшлы Тузлы Гөл, яғни Каярское солевое озеро Қырымның ең ажайып ерлерден бірідір. О Керуч ярымада ерлеше еді құю районында гөлінің туз ве сулары белі бір файдасыны ташырлер ве көргені скыбы опек дүлбердір. Дүлбер ве өзгün, çünkü asılında tek Kırım'da değil de asılında dünyada böyle göller çok pek az. Ve Kırım'ımız böyle meraklı. Nevbeti ki bizim resimimiz aslında Kırım'ın Provansı, yani Kırımski Provans'a bağışlanған Ahmedjet ve Ahyar şehirler arasında yerleşken Teberli, yani Turgenevka koyunda iyun ayından başlap iyul ayına kadar tamam böyle güzel lavanda çiçeklerinin çöllerini görmege olursunuz. Meraklı çünkü aslında bu yerde yapılan fotolar bir insanlarını şubege daldıra. Aslında bu Fransa'da çıkarılған foto ya da Kırım'da ve eğer bir foto resimci ayta ki Kırım'da şubelenmeniz Kırım'da çünkü Kırım'da da Provence var. Nevbeteki bizim fotomuz. Nevbeteki bizim yerimiz, bizim Dülber Kırım'ın köşesi bu Xersones Tavrический. Elbette ki Xersones öz tarihinin herkes için bellidir. Belli malumatına göre o Yunanların milattan evvel 222-221 senesi teşkil olundu ve elbette ki biz bilemiz ki tamam bu yeri çok turistlerini celp etti çünkü sizin şimdi imkanınız var bu yerini görmeye. Aslında acayip bir yer ve tamam bu foto sureti pek Dülber'dir men belesem. Nevbetteki bizim Dülber yerimiz bu Balaklavanın Dülber manzaraları. Mında Kırım'ın şunu da hoşmağa isterdim ki tamam Balaklavada Kırım'ın en büyük Çernorechskaya su ambarı yerleşe ve bu yeri de hakkında aytmağa isterdim ki Balaklava hakkında Ahyar şehrinin yanında elbette ki yerleşe ve aslında bu böyle bir cennetin bir parçasıdır çünkü görüyorsunuz biz şimdi bakamız ve çok şimdi düşüncelerge daldılar aslında ne yerde bu yerleşe bu Kırım'da acayip yarımadamızda. Bu Kırım'da gerçekten de ve sizde imkanınız var bu yerini ziyaret etmeye. Nevbeteki bizim resimimiz aslında eski Kermen yani Koba şehrine bağışlanған. Bu Kırım'ın en acayip yerlerinden birisi sayılmakta. Ve eski Kermen Bakçısaray şehrinin 14 kilometrenden son yerleşim. Ve o da 6. asırda teşkil olunған edi. Milattan sonra o 6. asırda Vizantiylilerinin aslında teşkil olunған edi ve bu şehir aslında özünün koleminde 350 haya ve hobalarını yerleştiriydi ve bundan gayrı hobalardan, hayalardan gayrı onda da su ambarı ve bir haç aslında meraklı bir kilseler, camiler ve böyle dini abideler yerleşken edi. İşte dostlar, görgeniniz gibi bu bizim acayip yarımadamız. Bazı bir hatırlamam kim aytkan edi ama böyle belli insanlardan birisi aytkan edi. Kırım aslında bu dünyanın 8. mucizesidir. Bundan da gayrı dostlar biz da Kırım hakkında birçok sözler aytılar ki amadan böyle sözlerden birisi bu
Қырым асылында дүнияның еді ерлеріне бензей. Бұл Юнанистан, бұл башқа бір дүлбершерлер, дүрбелерлер ве бұл асылында рейтингінен біз бұны кенеде таздықладық. Еште достар, шымды мен белесем, en meraklısı Fatime'de. Урветлі ватандашлар, бұл ресімлерінің біз әделенен айтқан сөзлеріміздің әлбетті ке esas мақсады сізні зияретке чағырмаға, сияхатқа чағырмаға, әлбетті ке біздің қырымымыз пек дүлбер ве егер сіз дүлбер ерлеріні көрмеге істесіңіз, сізге асында Қырымдан тыш дәулетлерге бармаға керексіз, чүнки бізде әршей бар. Саба программасы сізні тек бөлі үй дұйғыларнен үй дұйғыларыны сізге бағышлай, тек яқшы шелерге сізні чағыра. Шымды эфирімізде Қырым татар тілінде мультфильм олacak. Millet телеканалынан айрылмаңызда. Қырым ақында бүгін лaf үрсетедеміз. Қырымның йылдызлары, Қырымның истидатлары ақында да лaf үрсетедеміз. Шымды эфирімізде Чип ve Дейл уфачық телесерділеріміз үшін. Бұйырыңыз. Әділе, пек бегендің мультфильмі. Бегенdim. Ya bu Safiye'nin ne olacak acaba? Bu Әділе, Ecanlar'mı yarın her şey belli olur. Ecanlar. Yarın bekleyeyim. Yok, aslında bu multfilmni pek beğeneyim. Şunun için onu dikkatlice bakayım. Aslında bir kısmını unutmayın. Bir kısmını bakayım ve hatırlayayım sonra da ne olacak deyip pek beğeneyim multfilmni. Elbette ki o Kırım Tatar tilinde, şunun için bizler için, Kırım Tatarlılar için bu daha da yaxşı. Elbette ki, hürmetli vatandaşlar, mına multfilmden evvel biz siyakatlar hakkında laf yürsettik. Bizim Dülber yarımadamız hakkında laf yürsettik. Ve elbette ki biz Adile'nin beraber ve bizim sabah yayınımız sizni siyakatlarga davet ettik, Kırım siyakatlarga. Şimdi elbette ki oraza vakti ve biraz kıyın elbette ki yolga çıkmağa. Ama ben bilesem mına oraza bayramı da yakınlaşa ve sizde de imkanınız var. Bizim Dülber yarımadamızını ziyaret etmeye. Çünkü gerçekten de çok Dülber yerlerimiz var. Denimizimiz de var, tarlalarımız da var, çöllerimiz de var. Ve buna biz sabah yayınımız Kırım hakkında o sübiyetimizni devam etmeye istey. Ve biz Dülber yarımadamız hakkında bugün laf yürsetemiz. Aslında Kırım Cumhuriyeti'nin erkanına 16 şehir kere ve eğer onların büyüklüğü hakkında laf yürseterik, Kırım'ın en balaban şehri bu Ahyar ve anda 400 binge yakın insan yaşay. İkinci yerinde Ahmescit şehri bizim paytahtımız yerleşti. Bunda 332 bin insan yaşay. Bu elbette ki böyle bir tahminen rakamı. Sonra ise Kerç, anda 148 insan yaşay. Sonra ise 4. yerini Kezlev şehri kazanmakta. Anda 108 bin insan yaşamakta ve 5. yerde Yalta. Bizim güzel yarımadamızın yalı boyasında yerleşken Yalta şehri ve onda 78'den ziyade bin insan yaşamakta. Aslında meraklı bizim yarımadamız, acayip yarımadamız ve bu güzel yarımadamızın tamır halkı elbette ki Kırım Tatarlardır. Bu bizim yarımadamızda daha da çok güzelliğini ve daha da çok özgünlüğünü hoşam. Ve aslında pek çok yıllar devamında, asırlar devamında ben bunu da kaydetmek istedim ki Kırım siyahatçılarının dikkatlerini celp etti. Ama bilesiniz ki dostlar, böyle bir efsane mi, rivayet mi, bilmeyeyim, böyle bir fakt var. Aslında Kırımlılar Kırım'ını çok ziyaret, Kırım boyunca çok
кезмейлер. Çünkü олар өз işinin оғрашалар. Олар aslında олар стереотип ama bilmem. Bazıları belirler. Men Kırım'da yaşayım ve Kırım'ın güzelliklerini ve Kırım'ın güzelliğini men her vakit görmege olurum derler ama teessüf ki belki de kurup olamaylar. Bazı biralar ola ama şimdi dostlar sizlerini nege çağırmak isteredik ki Kırım'ını seyir etiniz, Kırım'ını ziyaret etiniz, Kırım'ın güzelliği hakkında unutmanız. Çünkü Allah Teala tarafından bizge mında yaşamağa nasip oldu ve biz bununla gururlanmak gerekmiz. Elbette ki mına şehirler cetveli hakkında laf yürseterek biz mına Yalta şehri o 5. yerinde yerleşe. En büyük şehirlerinin cetveline 5. yerinde yerleşe. Ama eğer biz internette Kırım'ın en rahmetli şehri yazsak, anda elbette ki Yalta şehri 1. yerinde yerleşe. Çünkü tamam turistler arasında Yalta en rahmetli şehirlerden biridir ve gerçekten de mına men yakınlarda Aluşta ve Yalta şehirlerini ziyaret ettim. Anda endi turistler çok. Herkes endi Kırım'ı ziyaret etmeye geldiler ve elbette ki biz herkesge hoş geldiniz aytmağa istedik ki ve elbette ki mına men Tunev'in temizlikке bizim vatandaşlarımızı çağırdık ve elbette ki fırsatını faydalanıp Kırım musafirlerini de şunu sizler için şunu da aytmağa istedik ki elbette ki siz musafirlikte unutmanız ve elbette ki bizim yaramadığımızı temizlikte tutunuz. Eğer bir çöplük olsa bu çöplük için mahsus bir yeri vardır. Bu akta unutmanız elbette ki. Bundan da gayrı dostlar Kırım yarımadamız aslında tek böyle turistik şehirlerinin bay değil, zengin değil de böyle adi merkez. İslam terek diyecektim şimdi. Aslında Ahmedcik yarımadamızın paytaxtı. Aslında bunda büyük şehirde, merkezi centerlerden, böyle eğlence komplekslerden daha da gayrı bir şey var mı acaba? Sorasanız var. Ve bunu bizim muhbirimiz bildi. Şimdi o nereye vardı ve neni gördü deyip sual verseniz cevap nefbeteki levhamızda. Bakınız, seyir etiniz ve göz kulak olunuz. Добро пожаловать в автоцентр Volkswagen. Я технический директор Александр Емельянов. Это моя команда лучших профессионалов. Более 10 лет мы работаем для владельцев Volkswagen. Только у нас на складе оригинальные запчасти и аксессуары. Более 10 тысяч наименований. Гарантия официального дилера на все. Внимание! По воскресеньям для автовладельцев Volkswagen скидка 20%. Качество гарантируем! Volkswagen. Всем, кому интересен современный вид искусства, фотографии в формате 3D, может заглянуть в любой свободный день в музей Тавриды. Яркие краски и необычные истории в картинах завораживают всех. По словам организаторов, каждую картину создает целый штат художников. Выбирали сюжеты, которые нравятся нам самим, так как я являюсь мамой 3 детей. Мы выбирали картины, которые будут интересны и взрослым, и детям, которые будут веселые, которые будут зрелищные. 22 картины, эффект присутствия и положительные эмоции. На такую выставку без фотоаппарата идти не стоит, ведь все красивое нужно запечатлеть и оставить себе на память. Наталья, расскажите, какая картина больше всего впечатляет посетителей? Одна из любимых картин наших посетителей – это надвигающийся на нас поезд. Он очень зрелищно смотрится в камере, и люди, когда к ней приходят, они раскрепощаются. В общем-то, в этом и есть основная задача нашей выставки, чтобы люди пришли к нам, раскрепостились, повеселились, чтобы ушли от нас в отличном настроении. Когда они видят надвигающийся поезд,
креатив просто включается. Кто-то ложится поперек рельсов, кто-то от него убегает, кто-то отползает, кто-то гуляет по рельсам. Тут можно встретиться с грозным динозавром или акулой, оказаться на одной тарелке вместе с едой, потрогать дельфина и покормить животных. Если вы мечтаете купаться в крупных купюрах, то благодаря такой картине это можно с легкостью осуществить. Главное выбрать правильный ракурс на фотокамере и зафиксировать этот денежный момент. Конечно же, у посетителей остаются лишь хорошие впечатления, оказавшись в таком необычном месте в столице Крыма. Мне очень понравилось. Очень крутые картины, яркие, необычные. То есть каждый человек здесь может найти для себя что-то свое. И нужно обязательно приходить и фотографировать как можно больше в разных позах. Пришла с друзьями, нам очень все понравилось, такие необычные, оригинальные идеи. Спасибо организаторам, конечно, за такую выставку. Проявить фантазию, принять ту или иную позу, раскрепоститься помогут такие 3D-фотографии. Они и настроение поднимут, и удивить сумеют. Это идеальное место, чтобы спрятаться от летней жары. Тут и красиво, до звезд дотянуться можно, и всегда ждет верный и пушистый собеседник. Организаторы собираются открыть выставку в нескольких городах Крыма, и первой на очереди Евпатория. В Симферополе 3D-выставка картин работает ежедневно. Заглянуть в сказочный мир иллюзий можно будет все лето. İşte dostlar, meraklı bir yer ve biz eminmiz ki biz Fatime'nin misali için bu rahatlık günleri tamam onda baracağımız ve aslında meraklı fotolarını çıkaracağımız. Sen var mı Can? Tünevin aytın, tünevin batmanları. Men mına cedvelini hatırlaysın. Maşallah Fatime, maşallah. Sen endi meni böyle Yok, Kırım'ın Dülber yerleri hatırlaysın. Men tam bu yerini ziyaret edeceğim. Elbette, onda da baracağımız kısmet olsa. Şimdi ise dostlar, sizlerini da bir meraklı ziyaretke davet etmeye istedik ki böyle acayip ziyaret olacak. Toy dünyasına böyle acayip bizim seyahatimiz ve ziyaretimiz olacak. Niçin? Çünkü bizim güzel stüdyamızda öyle de güzel misafir buluna Aliye Hanım Aliyeva. O toylar seremoniyalarının alıbarıcısı ve zemanevi böyle slengde ceremonimeister onun zenatının serlevası. Tamam Aliye Hanım şimdi bizim stüdyamızda buluna ve biz endi sabırsızlıkla sohbetimizni başlamağa istedik. Bütün sırlarını açmağa endi hazırsızlar için. Elbette dostlar, karşılanız. Selamun aleyküm, hoş geldiniz, sabahınız hayır olsun. Çok sağ olun sizler. Aliye Hanım, как вы? Мы очень давно вас не видели, очень рады видеть вас в нашей студии. Как начинается ваше? На самом деле это взаимно, девочки. Тоже очень рада вас видеть. И утро мое начинается, как и прежде, с чашечкой ароматного кофе и, конечно же, с молитвы. Машаллах, Аллах кабул этсин. Алия Ханум, вот вас все видят такой яркой, всегда жизнерадостной и трогательной в то же время, потому что ваши слова, ваши церемонии всегда вызывают слезы радости, слезы печали, потому что, ну, это очень трогательный момент, выездная церемония, слияние двух душ. Как все это начиналось? Я просто изначально знала, чего я хочу и кем я буду. Но то, что это будет настолько прекрасно, что я буду работать с настолько особенными людьми, я этого просто не ожидала. Я действительно работаю с особенными людьми. Почему? Потому что они любят. А люди, которые любят, они, естественно, особенные. В них есть прекрасно, они волшебны. Ваша первая пара, помните ли вы ее? Да, конечно, помню. Зарема и Айдер. Это было лет 5-6 назад. Машаллах, у вас уже такой большой опыт за спиной, Алия Ханум. Несмотря на то, что у вас уже большой опыт, как бы я думаю, что для вас каждый раз как первый, да, потому что каждая пара, она как-то по-особенному для вас. Чувствуете ли вы в этот момент волнение, ответственность за собой? Ведь вы рядом с этими людьми в самый ответственный день их жизни. Конечно, на самом деле, совсем недавно об этом задумывалась. Сколько бы времени ни прошло, сколько бы пар у меня не было, каждый раз я стою возле них, и у меня все те же мурашки по коже, как и тогда давно. Алия Ханум, бывает такое, что у вас в день может быть несколько пар.
Были ли казусы, не путали ли имена, были ли какие-то вот такие вот моменты, которые вот вроде все отлично, но что-то не так, но вы выкручивались из этой ситуации, и что это было? Бывало такое, совсем недавно было. У меня иногда бывает такое ощущение, что я бегу, у меня сзади прирастут крылья, и я полечу уже на пару, на вторую или на третью. Совсем недавно я была вот в Партените, и с Партенита мне нужно было за час добраться в Симферополь. Ну, это, естественно, очень короткий срок, да, временные рамки такие короткие. Поэтому я уже еду на такси, говорю, если я опоздаю, я буду очень расстроена. Пожалуйста, сделайте так, чтобы я не опоздала. Конечно, это все в огромном, в бешеном ритме происходит, но казусов еще не было. Зачастую у меня невесты с женихами опаздывают. Поэтому у них очень много важных дел, видимо, поэтому они задерживаются. Поэтому все хорошо. Алия Ханум, вы в своей семье первая, можно сказать, творческая личность, либо у вас творческая семья? Но если смотреть среди детей, тогда, наверное, я первая творческая личность. А на самом деле, откуда идет это творчество? Конечно же, из семьи. Мой папа музыкант, он закончил музыкальную консерваторию, и он всегда прививал ко мне желание к творчеству, желание к музыке. Он всегда учил меня игре на фортепиано, игре на аккордеоне. Было даже такое, что он меня учил тянуть меха. Я, кстати, могла это когда-то делать. Уже позабыла, конечно, но было у меня тоже было бы неплохо, если бы на гармошкой без разу, да? Знаете, сейчас актуально, на самом деле, 10 в одном, да, музыкант, фотограф, ведущий, оператор. Все умеет, что я думаю, с гармошкой я бы смотрелась тоже органично. Необычная выездная церемония от Алии Алиевой с гармошкой. Требовательные ли ваши клиенты? Мы знаем, что девушки очень щепетильно подходят к вопросу организации свадьбы. Бывало ли у вас такое, что вы просто было невыносимо, что вот просто о каждой мелочи задумывались? На самом деле требовательной стала уже я. Почему? Потому что мне принципиально, чтобы каждая церемония была индивидуальной. Поэтому с 2016 года я строго расписала анкету для девочек, в которой есть все, начиная от их имен, цвета свадьбы, и заканчивая то, чего бы они не хотели видеть на своей выездной церемонии. Мне это все важно. Это такой трогательный момент, и я знаю, что выездную церемонию невесты ждут намного больше, чем сам вечер. Отлично. Алия Ханум, по поводу, вот если перейти к стилю, да, свадьбы, вот вы уделяете ему тоже момент, да? Конечно. Стиль свадьбы, стиль выездной церемонии. Крымско-татарская, модно ли сейчас на свадьбе? Делают выездные церемонии на крымско-татарском языке, и все же они проходят в европейском стиле. Это немножечко не состыковывается, но я думаю, если поработать, по прошествии еще некоторого времени, я думаю, наши выездные на крымско-татарском языке усовершенствуются. Иншалла, так и будет. Ну, мы знаем, что все же сейчас очень модно придерживаться национального стиля. Конечно, однозначно придерживаются молодые. Алия Ханум, было ли у вас такое, что вот дружите ли вы со своими невестами после свадьбы? Конечно, дружу. Да, я их даже я обожаю. знаю. Я их просто обожаю. Я их очень люблю. Это моя жизнь. Они на самом деле, наверное, не понимают, а может и понимают то, какую роль они играют в моей жизни. Это же часть меня. Получается 24 часа в сутки, правильно? 12 часов я провожу вместе с ними, работаю за компьютером, созваниваюсь, встречаюсь с этими девочками. Поэтому они часть моей жизни. Конечно же, я их ценю и люблю. И когда я вижу с ними второй раз уже где-то еще на свадьбе, у меня бывает такое, что на моей выездной церемонии может собраться 4-5 моих пар. Конечно же, все ваши родственники. Да, и мы делаем фотографии общие, близкие, знаете, где я стою посередине, а вокруг все мои пары, так приятно, как мамочка привезти семью. Машалла. Алия Ханум, вот перед началом нашей беседы я сказала телезрителям, что вы будете сегодня открывать для нас свои секреты. Вот у меня есть такой интересный вопрос. Вот казалось бы, может кто-то думает со стороны, что это очень легко просто прийти, там что-то сказать красивое, ла-ла-ла. Но мы как бы с Адилей тоже ведущие и понимаем, что это большая ответственность, и надо очень тщательно подготовиться. Какие у вас секреты подготовки? Вот где вы берете именно вот эти красивые слова? Как вы настраиваетесь на работу? На самом деле я же изначально здороваюсь, знакомлюсь с невестами, ну непосредственно и здороваюсь, конечно. Я уже вижу, чего они хотят, чего они не хотят. В моей анкете, о которой я рассказывала, да, буквально 3 минуты назад, есть такая графа «Ваши любимые книги».
Если они мне пишут «моя любимая книга Эльчин Сафарли», либо же «моя любимая книга Пауло Коэльо», то, естественно, источником вдохновения для меня становится именно эта книга. Либо же, если они мне описывают фильм, мы можем сделать выездную церемонию по мотивам фильма. Например, у нас, такие бывают. да, у нас скоро ожидается выездная церемония по мотивам фильма «Ты мой дом». Всем известного фильма. Да, Да, очень Ого, трогательно. отлично. Алла Берсон, все будет хорошо. Все будет замечательно. Да, иншалла, так и будет. Алия Ханум, в жизни каждой девушки наступает момент, когда нужно создавать семью. Не боитесь ли вы, что при создании семьи и вот когда у вас появятся дети, вам придется бросить свою работу? И либо как вы собираетесь это совмещать? Потому что мне кажется, что вы собираетесь это совмещать и не собираетесь это бросать. Аделя, на самом деле, это ваш любимый вопрос. Да. Если вспомнить то, сколько у нас с вами было интервью, на самом деле это возможно совмещать. Любую работу возможно совмещать, если рядом есть человек, который действительно твой. Я считаю, что все люди, они созданы по принципу комплементарности. Кто-то твой человек, кто-то не твой, кто-то уходит из твоей жизни, кто-то приходит в свою жизнь. Когда рядом с тобой именно тот человек, который разделяет твои мысли, твои эмоции, твой смех и твои слезы, тогда не страшно вообще совершенно ничего. Ты заметила, у Алии Ханум очень такой научный взгляд на жизнь, литература, принципы комплементарности. Алия Ханум, и вот буквально до эфира мы смеялись над этим, но все же спрошу вас. Надо мной? Нет, не над вами, а над вот этой ситуацией, которую я сейчас озвучу. У вас очень много творческих друзей, я вот задала вам вопрос, не боитесь ли вы, что когда будет ваша церемония, есть у вас такой надежный человек, которому вы можете доверить свою церемонию, потому что мы с Аделе порой шутим, что вот когда у Аделе будет свадьба, что я не удивлюсь, если она сама ее проведет. Да, у нас часто, да, Думаете такие ли вы шутки. о таком? Конечно, я этого боюсь, я задумываюсь о каждой мелочи, да, но в своих коллегах я уверена. Мне кажется, что у меня вообще самые лучшие коллеги, самые прекрасные. Они мои друзья, они в какой-то мере моя опора, они поддержка, они самые лучшие коллеги. Я думаю, с этим вопросом мы как-то разберемся. А было ли такое, было ли такое, что вы проводите выездную церемонию, и именно какая-то из них настолько сильно вам понравилась, вот настолько, что вы думаете, вот точно такую я сделаю себе, или вот что-то похожее я сделаю себе? Я думаю, вы про каждый так думаете. Честно сказать, да, и я вот так думаю, так, нужно взять на заметку, это берем на заметку, это запоминаем, это запишем. И потом я понимаю, что в этом ритме я забываю все. Вот поэтому вы начали записывать, наверное, это все. Да. Отлично. Алия Ханум, вот ваши пары, да, я надеюсь, я думаю, они сейчас нас смотрят, потому что я думаю, они уже все знают о том, что сегодня вы будете в прямом эфире телеканала «Милет», нашей передачи. Что бы вы хотели им пожелать? Вот сначала парам, потом мы перейдем к будущим парам. Вот что бы вы хотели пожелать именно вот своим парам? Что бы вы им сейчас сказали? Может, какие-нибудь цитаты, какие бы вы... Парам, которые у меня были, я бы им пожелала то, чтобы их мечты сбывались. Потому что, когда они вступают в брак, они уже становятся одним целым, и, естественно, они уже думают в одном направлении. И их мечты, я думаю, тоже одинаковые. Я очень хочу, чтобы эти мечты в скором времени у них исполнились. Иншалла. Алия Ханум, Багышла Аделе, планы на будущее, интересно нам было бы услышать, хотелось бы, вы в Крыму уже довольно-таки известный ведущий, потому что действительно даже, открою маленькую тайну, на нашем телеканале есть пары, которые церемонию вы провели. Планируете ли вы расширять свои границы, возможно, выехать на материковую Россию, возможно, за границу, за океаны, и где-то там, не на постоянное место жительства, конечно, ведь мы не хотим терять такой талант, вы, безусловно, представитель нашего народа, будете развиваться в Крыму, но если были такие предложения провести где-то за пределами Крыма свадьбу? На самом деле, недавно у меня было предложение выехать в Москву, но зачастую у меня получается так, что пары мои из Питера, из Москвы, совсем скоро у меня будет пара из республики Коми, они приезжают в Крым для того, чтобы сделать выездную церемонию, и приятно, что на своей церемонии они хотят видеть именно меня. А за счет касательно расширения границ, что бы хотела сказать, сейчас я сотрудничаю с киевскими церемонимейстерами, с церемонимейстерами из России. Я думаю, в скором времени у меня что-то будет интересное. Машалла, мы тоже очень надеемся, и мы будем следить за вашим творчеством, безусловно. Алия Ханум, еще один вопрос. Как вы, советуете ли вы, не планировали ли вы открывать, может, курсы по правильному ведению? Потому что, вас одной на всех не хватит,
Правильно? А вот хотели ли бы вы Учеников, уже, возможно, уже воспитывать учеников, воспитывать студентов своих? Были ли предложения? Конечно, я бы очень хотела, но, возможно, на этот вопрос я отвечу немножечко резко. Есть те люди, которые очень хотят, но ничего не делают. И думают, что они все умеют. Хотя на самом деле, вот сейчас я думаю, что я, в принципе, да, вот что-то умею, что-то знаю, но через полгода я буду думать, вот сейчас я что-то знаю, а полгода назад я же этого совершенно не знала. Нет предела совершенству. Нет предела совершенству. То есть вы тот человек, который постоянно учится чему-то новому, правильно? А я уже не в творческом поиске, я просто хочу, если делать, то делать очень качественно. Вот так вот. Я не люблю, Машаллах. когда делают некачественно что-то. И я думаю, любовь всех ваших клиентов – это подтверждение тому, что действительно все проходит очень качественно. Алия Ханум, вот вы пожелали своим парам. Сейчас же бы хотелось, опять же, наша традиционная просьба. Что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям, телезрителям телеканала «Милет», возможно, вашим знакомым и близким? Телезрителям телеканала «Милет» и всем, кто сейчас на данный момент меня смотрит, я бы хотела пожелать, чтобы рядом с ними были самые надежные, самые любящие и любимые люди. Тогда все будет прекрасно. Всех самых, Алия Ханум, что пришли к нам в студию. Желаем вам творческих успехов. Ждем вас с новыми победами у нас в студии. Конечно же, с нетерпением. Чех сағымыз. Чех сағымыз, Алия Ханум. İşte saygılı teleseyircilerimiz, bizim sohbetimiz teessüfki sonuna geldi. Ama sizler için aslında bizim programımız devamında da çok meraklı malumatlar hazırlanıldı. Ve elbette ki biz Kırım'ın güzelliği hakkında bugün bütün programımızın devamında aytar edik ki ve Kırım'ın aslında incisi, Kırım'ın en böyle ayrılmaz kısmı bu elbette ki Kırım Tatarlardır. Bu bizim halkımız ve Aliye Hanım gibi böyle istidatlı ve bir yaxşı neticelerge erişken insanlar tamam bu delilini tasdiklarlar. Kırım Tatarlarının geleceği tamam bizim güzel yarımadamızda, tamam bizim güzel Kırımımızda. Ve men bilem Fatime da bir şey aytmak istey. Elbette ki, hürmetli vatandaşlar, mına biz böyle vatanperverlik hakkında, güzellik hakkında laf yürütemiz. Ama biz adelenin beraber ve elbette ki sabah yayını sizin sağlığınız hakkında her vakit düşüne ve unutmayın. Ve elbette ki rubrikamız inanamız ki sizler için faydalı olacak. Millet telekanalından ayrılmanız, mında tek meraklı ve faydalı şeyler. Selam alaikum aziz teleseyirciler. Efirde Sağlam Hayat rubrikası. Siz ile Gülcihan Mambetova. Mına Ramazan ayının pelkas günleri ogumuzda kaldı. Tek sabır ve isteknen erbaşıge erişirmez inşallah. Bugün bazilik yani fesilgen osumluğunun faydalı hususiyetlerinden sizni tanış edecekmiz. Özbek halkında bu osumluk rayhon dep adlandırıla. Osumlukni biz güzel kokusundan gayrı aşlarımızga da koşup istemal etemiz. Ama faydalı taraflarına emniyet vermek gerekmez. Bu osumluk çok yıllar evvelsi medenileştirilgendir. Osumlukның organları uç sınırlı olup uzunluğu 60 santimetrini teşkil eder. O'zining kimik terkibine göre fesilgen insan vücuduna kıymetli yardım eder. Birinci navbatda bu o'simlikdan yapılgan efir yağlarıdır. Fesilgenning bir yaprağında 1,5%gacha yağ yetişir. Bu yağlar ise sinir sistemamızga tesir etip türlü kirurgik operatsiyalardan soň neticelidir. Onun terkibinde olgan kafure nefsimizni doğrulap yürek işini teminley. Fitositlerinin çokluğu sebebinden bu o'simlik antibakteriyal sayıla. Yaprağında olgan vitaminlerinin sayısı çokluğu münasebetinden bu o'simlikni evvel zamanlarda belli boğaz hastalıklarında kullana ediler. Terkibinde olgan askorbin ekşiligi ve rutin kan tamir yollarımızı qavileştirir. Vitamin A ise tırnaklarımız, teri ve tişlerimizin alını tedaviley. Unutmаңыз, aziz vatandaşlar, gençlik çağınızda vitamin A'nın yetişmezliği göz nurunuzga tesir eder. Şifa maksadında vatandaşlarımız böyle içimliklerini de yaparlar. O'simlikning kurutulgan yapraklarına kaynagan suvni to'kib, yarım saatlik yerga qo'yalar. So'ng ise temizlep, kun devamında 3 kere içmek tavsiye edilir. Böylece immunitetimizni açıp, sinir sistemamızda tinchlikni teminley. Unutmаңыз, aziz vatandaşlar, bu o'simlikni insult, infarkt ve şeker hastalığından azap çeken vatandaşlarımızga tavsiye edilmey.
Бұнда ғайры фесілгеннің теркібінде олған яғларының себебінден ағыр аяқлы ве балаймыздерген аналарға да босымлікні ашқа қоймақ тепсие етілмей. Мұна азиз телесерджілер яз күнлерінің sıcақ күнлері де келді. Бұл мевсімде софраларымызға үнтілген чыбылнар да бейда олды. Босымлік өзінің қиметлі қоқсынен бұл жанварларына айдай. Азиз телесерджілер, бір шеге бақмадан сағлыңызға емиет беріңіз ве бізден айрылмаңыз. Асылында біздің яйынымыз девамында біз Қырымға бағышланған, біздің ажайып ярымадамызға бағышланған, асылында малюматларнен сіз иле асылында бөлішмеге, пайлашмаға ұнытмайық, ве асылында достар, нені да айтмақ істередім ки, біздің гүзел ярымадамыз, гүзел, дүлбер, бір чоқ асырлар девамында инкишаф еткен, ве иншалла инкишаф етежек бір ярымадамыз, ве асылында Алия ханымда айты, бір чоқ инсанлар, өз церемонияларыны кечірбек үшін, Алия ханымны чақырмайларда дигер мемлекетлерге мақсус мында Алия ханымнен берабер, ве асылында Қырымнен берабер, табиатнен, Қырымның гүзелігінен берабер, бұл ажайып, ве бұл тылсымлы, ве бұл ичде ұнытылмас күнні хайд етмек істер еділер. Ве асылында Қырымның насыл терк етмеге мүмкін ажеба? Асылында оны терк етмеге олмаз. Чүнки бөле фельсифи суаль десек де, жоқ, бұл ади суаль. Бұл ажайып ярымададан айрылмақ мүмкін ма ажеба? Жоқ, достар, мүмкін дегіл. Чүнки бұл біздің топрағымыз, бұл біздің ватанымыз. Мен белесем, бізде бөле ақымыз жоқ асылында. Чүнки біздің қарбаба қарделеріміз бұл топрақ үшін көрештілер. Олар Қырым деп, базылары да өлділер Қырым деп. Біз ісе Қырымда яшаймыз ве асылында бізде Қырымны брақмаға ақымыз жоқ. Ве мен бұл фукырны мен белесем әделе 100% мана қол тұтам. Әлбетті ки 200% сана қол тұтам. Ве мен белесем бізді бақан сержелеріміз де айны фукырделер. Асылында дүлбер жәмилер eski соқақлар, деңіз, хаялар, қырлар, чөллер, ажайып манзаралар. Асылында бұның эпосыны біз бүгін сізге көстердік азиз телесерджелеріміз. Асылында бұл манзараларыны акс етмеге, мен белесем, базы бір инсанлар қолай деп саялар, ама жоқ. Бұл манзараларыны акс етмеге, өз ресімдерінде, өз ижадында пек қолай дегіл. Ве тамын бөлі инсанлардан бұрысы, бұл ресам Ленура Велиляева сайылмақтан. Тамым бұл ресам Ленура ханым өз есерлерінде, өз ресемлерінде асылында өз ресемлеріні Қырымға бағышлай. Ве асылында шымды кезлевде полуостров Солнца, яғни Кунеш адасы адлы оның шақси сергісі тақдим етіле. Ве достар, бұл сергіні зиярет етмеге біз сізлеріні чағырамыз. Бұндан да ғайры кезлерге де бармаға имканыңыз olur. Çünkü anda çok güzel. Hem çöller, hem deniz, hem de meraklı böyle dini abideler. Ama dostlar, bundan da gayrı bu sizlerini daha bir kezintege davet etmege ister edek ki ayrı bir memleket, meraklı bir memleket, işkır bir memleket. Nasıl memleket? Bu memleketinin serlevası elbette ki haberler informasyon yayını sabah programması çerçevesinde sizler için Kırım'da olup geçken son hadiseler, vakalar hakkında bizge haberler informasyon yayını tarif edecek. Şimdi ve biz elbette ki Adile'nin beraber sizin tamam bu yerde bekleyeceğimiz. Onun için Millet telekanalından ayrılmanız. Elbette ki haberler informasyon yayını sonra ise biz görüşeceğimiz.
Почему предприниматели Крыма берут кредиты в РНКБ? Потому что бизнес должен двигаться вперед. Потому что это надежная поддержка для моего бизнеса. Потому что бизнес должен приносить плоды. Потому что РНКБ имеет наибольший кредитный портфель. Кредиты для малого бизнеса от РНКБ. Стремитесь к большему. Новый Volkswagen Passat. Инновационно ваш. Volkswagen.